A very good evening to you all. I'm Dr. Shruti Silva, third year resident, Department of Emergency Medicine and General Practice, Martin Academy of Health Sciences. Today, I'll be talking about management of difficult airway. Talking about difficult airway भन्ने बित्तिकै intubation गर्न difficult हुने भन्ने मात्र छ तर जहाँसम्म airway management को कुरा आउँछ airway management भनेको चाहिँ नि maintaining and restoring effective pathway for patient को oxygenation र ventilation चाहिँ effective maintain गर्ने pathway establish गर्नुलाई नै चाहिँ airway management भन्छ जस्तै airway management चाहिने patient भनेको जस्तै patient with any airway obstruction जुन पेशेन्टलाई चाहिँ respiratory failure छ or any patient with whose airway needs to be protected यस्तो पेशेन्टलाई हामीले उनीहरुको airway management गर्नुपर्छ for effective oxygenation and ventilation अनि यसमा पनि unanticipated difficulty आयो भने चाहिँ it is a very potential encounter problem and it requires rapid and coordinated team response for the management. So आज हामी यसको बारेमा नै difficult airway कसरी म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ नि हामी कुरा गरिरहेका छौं difficult airway भन्नाले के बुझिन्छ यसको डेफिनेसन चाहिँ नि एक्ज्याक्ट कुनै पनि सबैको एकदम युनिभर्सल डेफिनेसन छैन र difficult airway भन्नाले चाहिँ नि कुनै पनि यस्तो सिचुएसन जसले गर्दा एउटा ट्रेन airway म्यानेज गर्ने पर्सनलाई चाहिँ नि either intubation or bag and mask ventilation or both गर्न difficult हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ difficult airway भन्छ अरुहरु टर्मिनोलोजी पनि आउँछ difficult airway मा जस्तै failed intubation अनि अर्को भनेको चाहिँ can't intubate can't oxygenate situation failed intubation भनेको चाहिँ after 3 attempt even a competent airway practitioner ले चाहिँ intubate गर्न सकेन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ failed intubation भन्छ अर्को भनेको चाहिँ can't intubate can't oxygenate situation मा भनेको failed intubation even पेशेन्टलाई चाहिँ oxygenate गर्न पनि गाह्रो भइराको र यसले गर्दा चाहिँ saturation हरु डिक्रिज भइराको छ अनि यो भनेको चाहिँ can't intubate can't oxygenate scenario हो अरु टाइपको एयरवे पनि छ पछि डिस्क्राइब गर्छु अब यो डिफिकल्ट एयरवे किन इम्पोर्टेन्ट छ because the incidence of difficult face mask ventilation range from 1.4 to 5%. अर्को चाहिँ impossible ventilation चाहिँ 0.07 to 0.16% छ त्यसमाथि पनि incidence of difficult tracheal intubation only ranges from 5 to 8%. Failed tracheal intubation it ranges from 0.05 to 0.35%. Or can't intubate, can't oxygenate situation, it is 0.02 to 0.02%. So even this is very rare, but it is 25% of all anesthesia related deaths are due to this condition. So it is strongly recommended that whenever we whenever there is a difficult airway, we should do early management before the oxygen saturation becomes gradually decreased. So, is matter failed intubation most common emergency intubation ma dekeko cha. In every 100 intubation in emergency intubate gareko chai failed intubation cha. Arko chai it is less than 1:50 in supraglottic airway. Further going to this case report, there was a case report of 400 reports which showed that among 4,000 reports, 170 were of difficult or either failed intubation, and among these, the most age ranged from 40 to 59 years, and most of them, and that was 40%, were obese, and 41% were of emergency intubation. So most of among more than half of the cases were an unpredicted airway difficulty. Again, in a study,
the same study, it described that the failure or the cause of difficult airway was also due to the equipment problem. That was 8% was due to equipment problem, like tracheal tube, which was cough was rupture, or school device time like was leading to difficult airway. Airway management गर्दा चाहिँ we should anticipate it to be difficulty आयो भने ब्याक अफ द माइन्ड के गर्ने भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एसेसमेन्ट अर प्रिडिक्सन गर्नुपर्छ। कुनै पनि एयरवे हामीले अगाडि एयरवे म्यानेजमेन्ट गर्न अगाडि नै यो एयरवे डिफिकल्ट हुन्छ है भनेर प्रिडिक्ट गर्न सक्यो भने पेशेन्टको एयरवे सुरुमै प्रिडिक्ट गर्यो ज एनाटोमिकल डिफिकल्टी छ भने यसले चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट प्लानलाई एड्रेस गर्न हेल्प गर्छ। र बिगिनिङ फ्रम द भेरी इनिसियल पोइन्ट वी क्यान म्यानेज इन द्याट पोइन्ट। एन्ड अर्को स्टडीले चाहिँ के भनेको छ भने हामीले सुरुमै प्रिडिक्सन गरेर एयरवे म्यानेजमेन्ट गरेकोमा चाहिँ नि भेरी हाई सक्सेस टेक्निकल सक्सेस रेट चाहिँ नि धेरै नै हुन्छ। सो प्रेडिक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एसेसमेन्टहरू गर्न सक्छौँ। बेस साइड एसेसमेन्टहरू छ। एयरवे एसेसमेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि एयरवे म्यानेजमेन्ट चाहिने पेशेन्टलाई हामीले इनिसियली एयरवे एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ। यसको लागि चाहिँ नि गाइडलाइन्सहरूले यसलाई स्ट्रङली रिकमेन्ड गरेको छ। लेभल अफ एभिडेन्स दिएको छ। बिकज प्रपर प्रेडिक्सन इट डिरेक्ट्स द प्रपर प्रिपरेसन एन्ड प्लानिङ विच फर्दर रिड्युसेस द रिस्क। अर्को भनेको वी सुड गर्नलाई चाहिँ पेशेन्टलाई एसेस गरेर यसलाई ब्याग एन्ड मास्क गर्दाखेरि कति सक्सेस रेट हुन्छ, सुप्राग्लोटिक डिभाइस गर्दाखेरि चाहिँ कति सक्सेस अक्सिजनेसन गर्न भेन्टिलेसन गर्न सक्सेस हुन्छ, अर सर्जिकल एयरवे चाहियो भने यसलाई कतिको युजफुल हुन्छ अर सक्सेस हुन्छ भनेर हामीले पहिला एन्टिसिपेट एसेसमेन्ट गरेर एन्टिसिपेट गर्यो भने गर्नुपर्छ भनेर यसको चाहिँ लेभल अफ रिकमेन्डेसन। सो फर्दर इन एयरवे एसेसमेन्ट हामीलाई थाहा भएको कुरा को लागि एसेसमेन्ट गर्न मोन्स अनि इन्टुबेट गर्ने पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले लेमन्स भन्ने सर्ट फर्म छ। जस्तै मोन्समा चाहिँ पेशेन्टको मार्क्स सेल कति छ, मार्क्स सेललाई ह्याम्पर गर्ने भनेको इफ देयर इज अ सेक्रेसन बाहिर ब्लड नै ब्लड छ अरू सेक्रेसन्सहरू छ अरू पेशेन्टको थिक पहिला नै एन्टिसिपेट गर्न सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ ओबिस पेशेन्ट अरू पेशेन्टको स्ट्राइडरहरू आइरहेछ, अब्स्ट्रक्टिभ एयरवेको साइन्सहरू छ भने पनि यस्तो पेशेन्टमा चाहिँ ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को पेशेन्ट मोर देन 55 सबक्युटानियस टिस्युज अलिक फाइब्रोटिक भएको कारणले हुन्छ। अर्को टिथ नभएको पेशेन्टमा डिफिकल्टी इन ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन। अर्को चाहिँ नि पेशेन्ट विथ सिओपिडी रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिजको लागि स्टिफ लङ छ भने चाहिँ ब्यागिङ गर्दा चाहिँ लङ इन्फ्लेट हुन नसक्छ। यो चाहिँ भयो चाहिँ ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसनको लागि भयो। अर्को निमोनिक छ लेवन भनेको चाहिँ हामीले इन्टुबेट गर्ने पेशेन्टहरूमा वी क्यान युज दिस। जस्तै पेशेन्टलाई लुक प्यालेट त्यसपछि मलमपट्टी स्कोर अनि ओ भनेको ओबेसिटी र नेक मोबिलिटी हेर्नुपर्छ। अब जेनरल लुक हेर्दाखेरि अब रेट्रोग्यान्थिया छ, अब एकदम ओरल क्याभिटीमा मास छ, त्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट अफ नेकमा मास छ भन्ने चाहिँ हामीले हेर्दा नै थाहा पाउन सक्छौँ कि अब यो पेशेन्ट 3-3-2 रुल छ। 3 भन्ने 3 फिङ्गर हुनुपर्छ, हायर मेन्टल डिस्टेन्स 3 फिङ्गर र हायर टु ओरल क्याभिटी माउथ ओपनिङ डिस्टेन्स चाहिँ 2 फिङ्गर ब्रेथ हुन्छ। अर्को हामीले युज गर्न सक्ने मलमपट्टी स्कोर। मलमपट्टी स्कोर चाहिँ नि इट क्यान बी मोर युज इन इलेक्टिभ बेसिस। अब इमर्जेन्सीमा मलमपट्टी पेशेन्टलाई मुख खोलेर मलमपट्टी स्कोर गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ
obese patient or जस्तै पेशेन्टको चाहिँ obstruction area obstruction को साइनहरु छ भने चाहिँ नि probably there might be difficult intubation. अर्को पेशेन्टको neck mobility restricted neck mobility छ भने पनि हामीलाई intubate गर्न गाह्रो हुन सक्छ भनेर anticipate गर्न सकिन्छ. यो अघि भने जस्तै 3-3-2 भने 3 finger mouth opening, 3 finger high mental distance, and 2 finger भनेको त mouth opening to high bone. अर्को हामीले युज गर्ने अघि भने जस्तै इमर्जेन्सीमा पेशेन्टको इभ्यालुएट गर्न चाहिँ माउथ ओपनिङ इभ्यालुएट गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यो भएर चाहिँ हामीले यो लेमनको एम हटाएर लियोन स्कोरबाट गर्न सक्छौँ. अर्को स्कोर अब अर्को प्रेडिक्ट गर्ने चाहिँ अप्पर लिप बाइट टेस्ट भन्छ. अप्पर लिप बाइट टेस्ट भनेको पेशेन्टलाई चाहिँ लोवर टेस्टले अप्पर लिपको भर्मिलियन बोर्डरसँग छुन सक्छ कि सक्दैन भनेर इभ्यालुएट गर्ने. यसको चाहिँ 3टा ग्रेड हुन्छ 1 2 3 छ. माथिसम्म अब अप्पर भर्मिलियन बोर्डरसम्म छोयो भने चाहिँ ग्रेड 1. यसमा चाहिँ डिफिकल्टी हुँदैन. अब ग्रेड 3 भनेको चाहिँ नि माथि बाइट गर्न नसक्ने ग्रेड 3. इन दिस पेशेन्ट चाहिँ हामीले यो we can predict that it might be difficult intubation. सबै बेस साइड टेस्टको चाहिँ पोजिटिभ लाइक्लीहुड रेशियो हेर्दा अप्पर लिप बाइट टेस्टको चाहिँ बढी देखियो. 14 टाइम्स अप्पर लिप बाइट टेस्ट ग्रेड 3 हुने पेशेन्टको चाहिँ they are likely to have 40 times more difficult in airway management than other. So त्यसपछि आउँछ विल्सन स्कोर. विल्सन स्कोर भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरु छ जस्तै बडी वेट अनि त्यसको यिनीहरु सबै गरेर एउटा स्कोर छ. त्यो विल्सन स्कोरको चाहिँ 9.1 छ. अर्को लेस देन 3 to 5.5 सेन्टिमिटर हाई मेन्टल डिस्टेन्स छ है 6.4 पोजिटिभ लाइक्लीहुड रेशियो छ. अर्को चाहिँ हामीले कुरा गरौँ मोडिफाइड मलमपट्टी स्कोरको चाहिँ 4 छ. Now going further, different ways of predicting difficult airway. There is other modality that is USC for predicting difficult airway. USC measurement, it have a significant overall effect as it predicts difficult laryngoscopy. यसमा चाहिँ नि हामीले डिफ्रेन्ट प्यारामिटर हेर्न सक्छ. यो USC ले चाहिँ 6 to 13 स्कोर USC ले हामीले हेर्ने स्किन देखि हाई त फर्दर डिस्टेन्सहरु मेजर गर्छ. यसमा चाहिँ मोस्ट कन्सिस्टेन्ट प्रेडिक्टर भनेको चाहिँ हाई मेन्टल डिस्टेन्स. सर्ट हाई मेन्टल डिस्टेन्स कम भएको पेशेन्टमा चाहिँ नि इन्टुबेट गर्न गाह्रो भएको स्टडीहरुले देखाएको छ. तर अरु पनि मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तै स्किन टु हाइड बोन डिस्टेन्स, स्किन टु एपिग्लोटिस, स्किन टु एन्टेरियर कमिसर अफ भोकल कॉर्ड यिनीहरु पनि मेजर गर्न सकिन्छ. Further prediction of a difficult airway prediction को कुरा गर्दा चाहिँ नि जुन हामीले बेड साइड टेस्ट र चाहिँ नि हामीले प्रेडिक्ट गर्ने जस्तो एसेसमेन्ट एयरवे एसेसमेन्ट गरेर यसको डिफिकल्ट एयरवे हुन सक्छ है भनेर प्रेडिक्ट गर्ने एउटा कोक्रेनले सिस्टमिक रिभ्यू गरेको छ. यसमा चाहिँ लार्ज पार्टिसिपेन्ट्सहरु छ. यसको एभिडेन्स के छ भने नन अफ द करेन्ट बेड साइड स्क्रिनिङ टेस्ट alone or in combination but well suited to detecting an unanticipated difficulty airway. किनभने यो धेरै बेडसाइड टेस्टले चाहिँ नि लार्ज नम्बर अफ पिपल विथ डिफिकल्ट एयरवेलाई मिस गरेको छ. त्यही भएर चाहिँ सिंगल और इन कम्बिनेसन चाहिँ नि नट सुटेड अनएन्टिसिपेटेड डिफिकल्टीको लागि चाहिँ नि यो मिलेन. किनभने एभ्री एयरवे म्यानेजमेन्ट देयर क्यान बी अ अनएन्टिसिपेटेड डिफिकल्टी इन एयरवे. Now, going to this airway management flowchart. This is the airway management flowchart of Department of General Practice and Emergency Medicine of Patron Academy of Health Science. We use this. So initially, when a patient presents and if the patient need intubation, as the patient go respiratory distress, patient coma, or patient को airway secure गर्नु परेको छ. अर्को भनेको पेशेन्ट अब्स्ट्रक्सन छ.
एरिया अब्स्ट्रक्सन छ भने चाहिँ त्यो पेशेन्टलाई इन्टुबेसन चाहिन्छ। यो इन्टुबेसन गर्न पर्यो भने हामीले पेशेन्टलाई चाहिँ नि तीनटा एरियामा डिभाइड गर्छौँ। जस्तै क्रैश एरिया भनेको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कोमामा भएको पेशेन्ट जसले चाहिँ आफ्नो भेन्टिलेसन अक्सिजनेसन मेन्टेन गर्न सक्दैन भने चाहिँ त्यस्तो पेशेन्टको एरियालाई हामी क्रैश एरिया भन्छौँ। अब क्रैश एरिया भएको पेशेन्ट चाहिँ नि हामीले सुरुमा गर्ने भनेको बैग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन। बैग एन्ड मास्क भेन्टिलेसनले इफेक्टिभ अक्सिजनेसन भइरहेको छ भने चाहिँ वी फर्दर मुभ इन्टु इन्टुबेसन। इन्टुबेसन अनि इफ बैग एन्ड मास्क भेन्टिलेसनले पनि अक्सिजन मेन्टेन भएन भने वी इन्सर्ट अ लारिन्जियल मास्क एयरवे मेन्टेन अक्सिजन। अक्सिजन मेन्टेन भयो भने चाहिँ मसल रियाक्सन दिएर हामी इन्टुबेट गर्छौँ। इफ पेशेन्टले बैग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन गर्दा अक्सिजनेसन बैग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन गर्दा पनि अक्सिजन मेन्टेन भएन अथवा लारिन्जियल मास्क एयरवे गर्दा अक्सिजनेसन मेन्टेन भएन भने we call it a difficult airway. Further, हामीले सक्सेसफुल इन्टुबेट गर्यो र अनि अक्सिजन मेन्टेन भइरहेछ तर इन्टुबेट गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन भनेपछि त्यसलाई फेल इन्टुबेसन भन्छ। फेल इन्टुबेसन भनेको चाहिँ नि अनेबल टु इन्टुबेट बाई मल्टिपल अटेम्प्ट्स भनेर सबै लिटरेचरहरूले चाहिँ एटलिस्ट 3 टाइम्स भनेको छ। मल्टिपल अटेम्प्ट्स गर्दा पनि इन्टुबेट भएन भने we call it a failed airway. Failed airway भएपछि हामीले we should always call for help and backup plan use गर्नुपर्छ। Backup plan भनेको we should insert a LMA and prepare for front neck dissection, cricothyroidectomy or हामीले चाहिँ expert जस्तै anesthetic हेल्पबाट इन्टुबेट गर्छ र perform cricothyroidectomy। फर्दर यो क्रैश एयरवे भएको पेशेन्टलाई हामीले इन्टुबेट गरेर अक्सिजन सक्सेसफुल इन्टुबेसन भयो भने हामी पोस्ट इन्टुबेसन केयर गर्ने। अब भएन नि डिफिकल्ट एरियामा हामी गएपछि डिफिकल्ट एरिया भने ट्र्याक इन्टुबेट गर्न सकेन र अक्सिजनेसन चाहिँ भइरहेको छ भनेपछि हामीले यो को obstruction छ कि छैन भन्ने अब यदि obstruction छ we should manage immediately and do a RSI with help। अनि अर्को obstruction छैन तर oxygenation maintain भइरहेको छ भने हामीले insert intubation गर्न सकिन्छ यस्तो पेशेन्टमा। अनि यो बीचमा चाहिँ हामीले पेशेन्टको भाइटल्स मेन्टेन गर्न पर्यो अनि हाइपोक्सियालाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न पर्यो। अर्को ग्रुप अफ पिपल जो पेशेन्ट चाहिँ नि अनरेस्पोन्सिभ छैन ग्यास्ट्रिक छैन यस्तो पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले इनिसियल चाहिन सक्ने एयरवे म्यानेजमेन्ट चाहिन सक्ने पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले सुरुमा एसेस गर्ने अघि भने जस्तै बेडसाइड एसेसमेन्टहरू छैन भनेर एसेस गर्ने। इफ डिफिकल्ट हामी यो डिफिकल्ट एयरवे म्यानेजमेन्टको प्रोटोकल फलो गर्ने। अब ऱ्यापिड सिक्वेन्स इन्टुबेसन गर्दा चाहिँ नि हामीले जहिले पनि सम्झिनु पर्ने 7 P's minimization of vitals अर्को भनेको चाहिँ paralysis management। preparation it is most important कुनै पनि पेशेन्टलाई इन्टुबेट गर्दा चाहिँ हामीले सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रिपेयर भएपछि भने सुरुमै टेक्निकल सपोर्टलाई धेरै हुँदैन। सबै ल्यारिङ्गोस्कोप ट्युबहरू चेक गर्नु पर्यो सोर्सहरू लक्सहरू सबै रेडी गर्नु। अनि अर्को भनेको इन्टुबेट गर्नु अगाडि चाहिँ पेशेन्टलाई भाइटल्स चाहिँ अप्टिमाइजेसन गर्न खोज्ने। यो चाहिँ यो चार्ट भयो यो एयरवे म्यानेजमेन्टको फ्लो चार्ट भयो।
डिफिकल्ट एरिया म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड डिफ्रेन्ट सोसाइटिजहरू बनेको छ र डिफ्रेन्ट एरिया म्यानेजमेन्ट सोसाइटीले आफ्नो आफ्नो प्रोटोकल गाइडलाइन्सहरू बनाइरहेछ। अब यो क्यानेडियन एरिया फोकस ग्रुपले चाहिँ अपडेटेड कन्सेन्सस निकालेको छ। यसमा चाहिँ नि यो स्टडी कम्पेयरिङ भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप विथ डाइरेक्ट ल्यारिङ्गोस्कोप गरेछ। यसमा चाहिँ भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोपले चाहिँ हाई फर्स्ट पास अटेम्प्ट एन्ड ओभरअल सक्सेस रेटले देखेको छ। अनि अर्को चाहिँ यसले गर्दा लोवर कम्प्लिकेसन रेट त्यही भएर दिस रिकमेन्ड्स युज अफ भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप विथ एप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड ब्लेड टाइप टु फेसिलिटेट अल ट्र्याकेल इन्टुबेसन। अर्को अल इन्डिया डिफिकल्ट एयरवे एसोसिएसनले इन्टुबेट गर्दा चाहिँ नि एप्निक अक्सिजनेसन होइन कन्टिन्युस नेजल अक्सिजनेसन एट 5 लिटर पर मिनट दिने र हाम्रो पनि एयरवे म्यानेजमेन्ट चाहिँ सुरुमा डाइरेक्ट अर भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप देन सुप्राग्लोटिक एयरवे त्यसपछि फेस मास्क भेन्टिलेसन अनि लास्टमा सर्जिकल एयरवे क्रिकोथाइरोइडोटोमी यसले भनेको छ। अब सबै यो वर्ल्ड वाइड भएको गाइडलाइन्स भेरियस गाइडलाइन्सको रिभ्यू गर्दा चाहिँ नि जुन डिफिकल्ट एरिया म्यानेजमेन्टको एल्गोरिदम छ प्रोसेस स्टेप्स छ। सुरुमा ट्र्याकेल इन्टुबेसन एन्ड फेस डिलेसन with or without emergency surgical airway. Now I'll discuss briefly about laryngeal mask airway. Laryngeal mask airway भनेको चाहिँ नि it is a supraglottic device. Supraglottic device यो चाहिँ पेशेन्टको ओरल pharynxमा चाहिँ नि इन्सर्ट हुन्छ। सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन यो आइजेल भनेको चाहिँ थर्ड जेनेरेसन सुप्राग्लोटिक डिभाइस हो जस्तै ल्यारिन्जियल मास्क एयरवे हो। यसले दिस अलाउज अरू क्लासिकल एयरवे र यो आइजेल एलएमए फरक भनेको यो अर्को क्लासिकको चाहिँ वी हेभ टु इन्फ्लेट इट विथ एयर। यसको चाहिँ यसमा नन सफ्ट नन इन्फ्लेटेबल कफ हुन्छ। यसमा चाहिँ केमिकल कम्पाउन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई हामीले इन्फ्लेट गरिरहनु पर्दैन। लामो के यो एलएमए भने एज अ ब्रिज बिट्विन डिफिकल्ट एन्डोट्राकियल इन्टुबेसन अर सर्जिकल एयरवे। यो एलएमए चाहिँ लामो समयसम्मको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न मिलेन, सर्ट टाइमको लागि मात्र हो। यसलाई चाहिँ दुवै अक्सिजनेसन एन्ड भेन्टिलेसनमा हेल्प गर्छ। अब डिफ्रेन्ट टाइपको एलएमए कम्पेयर गर्दा पनि जस्तै आइजिएलको चाहिँ 100% सक्सेस रेट छ। देन टकिङ अबाउट प्रोसिल एलएमए, प्रोसिलको चाहिँ 74% छ। प्रोसिल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो प्रोसिलमा चाहिँ एउटा it has a severe separate tube for drainage of gastric content. यो आइजेल को यो नन इन्फ्लेटेबल कफ छ। यसले गर्दा चाहिँ ल्यारिन्जियल ट्रमा हुनबाट बचाउँछ। देन द क्लासिकल एलएमए it is less invasive and it may be useful in difficult intubation. अर्को भनेको चाहिँ यसले laryngeal trauma less गर्छ र धेरै infrequent complications जस्तै laryngospasm, glottic hematoma, vasovagal assistole हुने चाहिँ एकदम infrequent chances of LME को। अर्को यो चाहिँ intubating, there is also available intubating LMA where we can intubate from the same tube. Now, talking about video laryngoscope भनेको it facilitates यसले चाहिँ indirect glottic visualization र ET tube placement गर्न हेल्प गर्छ। यो यसको भिडियो लाryngoscope र डाइरेक्ट लाryngoscope को स्टडी कम्पेयर गर्दा चाहिँ भिडियो लाryngoscope को
हाई फर्स्ट इन्टुबेसन सक्सेस रेट छ। अर्को भने यो चाहिँ बोथ अब्जर्भेसनल र आरसिटिजबाट आएको हो। अब यो चाहिँ नि हाम्रोमा भएको भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप हो। यसलाई अघि भने जस्तै यसले इन्डाइरेक्ट ग्लोटिक भिजुअलाइजेसन गर्न हेल्प गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी एटिट्युड प्लेसमेन्ट गर्छौँ। अर्को यसको कम्पोनेन्ट भनेको क्यामेरा, हाई रिजोल्युसन क्यामेरा एन्ड भिडियो मोनिटरिङ गर्न मिल्यो। यो हाई रिजोल्युसन क्यामेरा भयो। अनि यसले चाहिँ नि म्याग्निफाइड भ्यू जो ग्लोटिक यो एरिया जो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ल्यारिङ्गोस्कोपमा हेर्न सकिँदैन। सो अर्को भनेको चाहिँ नि डाइरेक्ट ल्यारिङ्गोस्कोपमा चाहिँ जसले इन्टुबेट गर्छ उसले मात्र ग्लोटिकको भिजुअलाइजेसनहरू गर्न सक्छ। तर यो भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ शेयर्ड visualization हुन्छ। We can record the video in this. So this video laryngoscope can be used as a rescue intubation technique, and overall success rates are very high. So difficult airway anatomy भएको पेशेन्टमा चाहिँ it has been very important. This is the video laryngoscope that we have in our hospital. यसको चाहिँ अघि भने जस्तै यो क्यामेरा भयो, यो चाहिँ ह्यान्डल भयो, ह्यान्डल छ। अनि यो जुन यो डिस्पोजेबल ल्यारिङ्गोस्कोप ब्लेड छ, यसको चाहिँ नि ब्याट्री लाइफ 3 years को हुन्छ। and it is very light, only weighs about 350 grams. अनि यो जुन डिस्पोजेबल ल्यारिङ्गोस्कोप ब्लेड छ यसमा यसरी राख्न मिल्छ। Intubation with boogie have increased first pass intubation rate. अनि यो चाहिँ emergency it might be very helpful. अब failed intubation भनेको चाहिँ अब अघि भने जस्तै can't intubate, oxygenate गर्न पनि सकेन, intubate गर्न पनि सकेन, यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी failed airway भन्छौँ। जस्तो यस्तोमा चाहिँ जस कुनै पनि पेशेन्टको failed airway डिक्लेयर गर्यो भने जहिले कल फर हेल्प इमर्जेन्ट सिचुएसन अनाउन्स गर्नु पर्यो। अनि we should prepare for front of neck airway assess. So front neck assess गर्दा पनि most airway societies recommend scalpel boogie tube approach for cricothyroidotomy or other भनेको चाहिँ cannula-based technique that can be considered when physicians are not well experienced in scalpel technique. This is the anatomical landmark which you need for front of neck airway assess. यसमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्नेको sternal notch, cricoid cartilage and thyroid cartilage. Thyroid cartilage र cricoid cartilage को बीचमा चाहिँ cricothyroid membrane हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी आइदर स्क्यापल टेक्निक गरेर पर्यो नि भर्टिकल इन्सिजन दिएर ओपन गरेर हामीले ट्युब राख्ने। अर्को भनेको चाहिँ निडल टेक्निकमा चाहिँ 12 देखि 16 गजको क्यानुला आइभी क्याथेटर राख्ने, त्यसको ओभरमा 3 ml को सिरिज राखेर एयर आउँछ कि आउँदैन भनेर कन्फर्म गर्ने। एयर आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा यो गरेपछि चाहिँ हाई रेटको एयर फ्लो गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अर्को यसपछि पनि भएन यो भन्दा माथि भनेको चाहिँ हामीले यो डिफिकल्ट एन्ड इन्टुबेसन र डिफिकल्ट एयरवे म्यानेजमेन्ट गरे भएको पेशेन्टमा चाहिँ इन्टुबेट गर्न अवेक इन्टुबेसन भन्छ। अवेक इन्टुबेसन यो भन्दा यो चाहिँ नि हाम्रो विथ एनेस्थेटिक्सले गर्ने हो। यसमा चाहिँ पेशेन्टलाई कन्सियसमै राखेर कन्सियस स्पोन्टानियसली ब्रिदिङ पेशेन्टमा टपिकल एनेस्थेसिया राखेर हामीले ट्र्याकेल इन्टुबेसन आइदर विथ भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप अर फ्लेक्सिबल ब्रोन्कोस्कोपले गरिन्छ। यो ट्र्याकेल इन्टुबेसन
when patient is awake, यो चाहिँ नि हाम्रो जुन यो चाहिँ planned सर्जरीहरू गर्ने पेशेन्टमा चाहिँ नि when we anticipate that it is high risk for failed oxygenation after induction of cellular anesthesia, अरु भनेको चाहिँ जस्तै morbid obesity patient, oropharyngeal regionमा ट्युमर्सहरू छ भने पेशेन्टलाई भन्ने यस्तो पेशेन्टमा चाहिँ हामीले अविक इन्टुबेसन गर्न सकिन्छ। So, talking about the summary मा चाहिँ airway difficult भनेर चाहिँ हामीले it is most commonly unanticipated. It is good to anticipate patient who might have difficult airway, like patient लाई यसको airway difficult हुन्छ है भनेर सुरुमा पनि airway assessment गरेर help गर्न सकिन्छ। तर in every case we should be organized and anticipate difficult airway. अनि अर्को चाहिँ we should predict which type of airway is this. Patient को कस्तो airway भनेर हेर्नु पर्यो। अर्को कुनै intubate गर्दा चाहिँ we should be well prepared and we have a plan and coordinate among the group. अनि हाम्रोमा intubate airway management गर्ने बेला चाहिँ नि अब यो प्रोसिजर सक्सेसफुल भएन भने म यो गर्छु भनेर प्लान चाहिँ गर्नुपर्छ। अब प्लान गर्ने बेला स्टेप वाइज अप्रोच टु द एयरवे म्यानेजमेन्ट अनि लास्टमा चाहिँ सर्जिकल एयरवे इमर्जेन्सी सर्जिकल एयरवे एज अ रेस्क्यू प्रोसिजर। अर्को भनेको LMA can be used as a bridge to endotracheal intubation and surgical airway। अनि अर्को we can use video laryngoscope as a rescue intubating technique as it has higher rate of successful intubation। Main भनेको चाहिँ we should all have pre-formulated strategies for airway management which may reduce the likelihood of adverse outcome। अब सबैको हाम्रो एउटा एयरवे म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल छ भने चाहिँ हाम्रो यो पेशेन्टको एडभर्स इफेक्ट हुनबाट चाहिँ बचाउँछ र इट माइट बी इजी। So any questions?